السلام علیکم۔ ناول جنت کے پتے، رائٹر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 45۔ وہ مڑی اور ٹیرس پہ رکھے اس مصنوعی پودے کی طرف آئی جو بڑے بڑے گملوں میں رکھے تھے۔ گملے بڑے تھے، اس لیے ٹہنیوں کو کھڑا رکھنے کے لیے انہیں مٹی کے بجائے چھوٹے بڑے پتھروں سے بھرا گیا تھا۔ اس نے ایک وزنی پتھر اٹھایا اور واپس منڈیر تک آئی۔ ولید ابھی تک منتظر نگاہوں سے اس کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا دل تھا اس کو بلیک میلنگ میں آ کر وہ ابھی گیٹ سے دکھائی دے گی اور ایک دفعہ پھر اس کی گاڑی میں بیٹھ جائے گی۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ کبھی نہیں ڈسا جاتا۔ وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ اس بلیک میلنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ وہ ادھوری کمزور لڑکیاں جو بلیک میلنگ سے ڈر جاتی ہیں، اگر اس نے جنت کے پتے تھامے ہیں تو اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا۔ وعدہ اس نے جہاں کیا تھا، مگر جہاں تھا وقت نہیں تھا گزرا۔ وہ اپنا وعدہ نبھا سکتا تھا، وہ خود کچھ نہیں کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر ساتھ میں پڑے پتھر کو دیکھا، ایک نظر نیچے کھڑی گاڑی کو۔ لمحے بھر کے لیے ساری باتیں امنڈ آئیں اور ذہن پر چھا گئیں۔ ولید کی بلیک میلنگ، اس کی بدتمیزیاں، اس کی حرکت جس نے ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا، اور پھر وہ پتھر کھینچ کر اس نے گاڑی پہ مارا۔ اندازہ اس نے ونڈ اسکرین کا کیا تھا، مگر بونٹ پر لگ کر نیچے گرا۔ ولید نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے پہلے گردن اوپر کیا تاکہ حیا پیچھے ہو گئی نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے آنے سے ڈرتی نہیں تھی، بس اس نے اسکارف نہیں لے رکھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور ٹائرز کی رگڑ۔ حیا نے حیرت سے منڈیر کے سوراخ سے نیچے دیکھا۔ ولید کی گاڑی دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنا بزدل نکلا وہ، بس ایک پتھر سے ڈر گیا۔ اس کو واقعی حیرت ہوئی تھی، یا شاید ہر بلیک میلر اتنا ہی کمزور اور بزدل اور گھٹیا ہوتا ہے۔ تنفس اور حواس کے قابو کرتی وہ واپس آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لیپ ٹاپ پر لگی تصویریں بند کر دی۔ اسے اتنا اچاٹ ہو گیا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ بدنیت آدمی پتہ نہیں کب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کیا ساری زندگی ایسے ہی کرتا رہے گا؟ کب تک وہ پتھر مار مار کر اسے اپنے سے دور کرے گی؟ کسی دن اگر واقعی وہ اس کے گھر پہنچ گیا اور وہ سی ڈی ابا اور کسی اور کو دکھا دی تو پھر کیا نتائج نکلیں گے؟ اپنی عزت مقام کھو دے گی۔ ولید کے ہاتھ سے ملنے والی سی ڈی سب خراب کر دے گی۔ ارم اور ولید، ان دونوں کو اللہ کوئی خوف نہیں۔ وہ بے دلی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ باہر لاؤنج میں اماں اور پپھو کے ساتھ بیٹھی تو دل نہیں کر رہا تھا۔ پپھو تو ویسے بھی ان دنوں سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ جہان نے کیا کیا، کب اور کیسے جو کچھ کیا، ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے بم پھوڑ کر فارغ ہو چکی تھی۔ آگے پپھو جانے اور ان کا بیٹا۔ جب دل زیادہ اداس ہوتا تو وضو کر کے آ گئی اور قرآن کھول کر بیٹھ گئی۔ ہاں، اس نے جہان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ قرآن روز پڑھے گی، مگر ابھی تک نہیں پڑھ سکی تھی۔ اب وہ پڑھے گی، مگر کہاں سے شروع کرے؟ بہرحال اس نے سورہ نوح نکالی۔ یہ وہ سورہ تھی جس نے ہر چیز شروع کی تھی۔ اس نے ایک اور دنیا میں پہنچا دیا۔ اب اسے ایک بار پھر اسے پڑھنا تھا۔ عائشہ کہتی تھی، قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ وہ سورہ نوح پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ دل پر چھائے تنگی قرآن پاک کے لکھے حروف کم کرنے لگے۔ سیاہ حروف، اس کا سیاہ موتی جو رومال میں رکھا تھا، اس کے ساتھ کنکر بھی۔ اس کے دل میں دوسرے خیال آنے لگے۔ اس نے سر جھٹکا اور آیت پہ توجہ دی۔ وہ لوگ جو تم میں ایمان لانے والے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ضرور زمین پر جانشین مقرر کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلوں کو مقرر کیا، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا اسے ضرور مستحکم کرے گا، اور ان کے خوف ضرور امن میں بدلیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سورہ نور۔ لمحے بھر کو کمرے میں روشنی بکھری سونے کے پتنگے سے ہو کر گزرنے لگی۔ نور تھا، پر نور۔ وہ الفاظ بہت خوبصورت اور پر امید تھے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی اپنے دین کی ثباتی نصب ہو سکتی ہے؟ کبھی کبھی قرآن کی باتیں اتنی پر امید دکھائی دیتی ہیں کہ اپنا نا امید زندگی سے
रिलेट करना उसे मुश्किल लगता था, मगर मरियम खानम ने कहा था कि यकीन से मानेंगे तो ज़रूर मिलेगा। एक दफ़ा उन आयात पर यकीन करके तो देखें, कौन जाने। उसने कुरान बंद करके आराम से बुक शेल्फ पर रखा और आके आंखों पर बाजू रखे लेट गई। अभी वो सिर्फ सोना चाहती थी, थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। सुबह वो उठी तो पहला ख्याल उन आयात का आया था। हाँ, कमरे में अब सिर्फ सूरज की रोशनी थी और सुबह की ठंडी हवा। रात वाली रोशनी अब उधर नहीं थी। इंसान उसी ख्याल के साथ उठता है जिसके साथ वो सोया था। शायद इसलिए इंसान जिस ईमान के साथ मरेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। दरमियान का दरवानिया बेईमानी है। वो बाल लपेटे बाहर आई। पूरा घर अभी सो रहा था। लाउंज और किचन के बीच अध खुली दीवार से नूर बानो काम करती हुई नजर आ रही थी। पसे मंजर में कोई मानूस गैर मानूस सी आवाज़ आ रही थी। नूर बानो, नाश्ता मैंने नताशा बीबी के लिए मैंगो स्लैश बनाया है, आप पियेंगी? वो सर हिलाए हुए आई। काउंटर से गिलास उठाया और स्लैश वाली जगह को उसने उंडेला। कुटी हुई बर्फ और जूस की धार उससे गिरने लगी। फिर वो पास रखे कुर्सी पर बैठी और गिलास लबों तक ले जाते हुए यूं ही सर उठाया। गोल दायरे में घूमते हुए कांच और लकड़ी के टुकड़े, मध्यम आवाज, कांच के गुलाब की पंखुड़ियां और सिलवटें। लब तक जाता हुआ गिलास फौरन नीचे आया। आंखों की पुतलियां बेयकीनी सी फैली। लाउंज और किचन के दरमियान दीवार के एन ऊपर उसका विंड चार्म होल रहा था, झूल रहा था। ये कहाँ से आया, कैसे आया, किसने लगाया? उसने हैरत और शौक से नूर बानो की तरफ देखा। काम करती हुई नूर बानो पीछे मुड़कर विंड चाइम को देखा। उसकी आंखों में अचंभा भरा। फिर उसने नासमझी और नफी में सर हिलाया। मुझे नहीं पता बाजी, मैंने तो अभी देखा। ये तो मेरा है, तुर्की में मुझसे गुम हो गया था। ये यहाँ कैसे आया? ये यहाँ किसने लगाया? वो नूर बानो से कम और खुद से ज़्यादा बात कर रही थी। नूर बानो हिरासा सी हो गई। मैं तो पहले ही कहती थी बाजी के घर में जिन है, मगर कोई सुने ना मेरी बात। मगर वो सुने बगैर किचन से बाहर आ गई। सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो स्लैश हाथ में पकड़े नंगे पैर तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पाँव पर लगे बैंडेज अब खुल चुकी थी, मगर जख्मों के निशान वहीं थे। 1, 2, 3, 4 कदम जैसे जीनों पर नहीं, उसके दिल पर पड़ रहे थे। सांस तेज तेज चल रही थी। उसे नहीं पता वो चंद सीढ़ियाँ, चंद सदियाँ क्यों बन गई थी, जैसे ये फासला कभी ख़त्म न होगा। वो फूली नफ्स के साथ ऊपर आई। धड़कते दिल के साथ आखिरी कमरे का दरवाज़ा धकेला। गेस्ट रूम के बेड पर एक खुला हुआ बैग पड़ा था, जिसमें से शर्ट निकाले हुए बेड के साथ ज़रा झुका हुआ खड़ा था। आहट पर उसने सर उठाकर देखा। हया चौखट पर स्लेश का गिलास हाथ में लिए उसे फटी फटी नज़रों से देख रही थी। जहान उसे देखकर चंद लम्हे कुछ कह न सका, फिर धीरे से मुस्कुराया, शर्ट बैग पर रखी और कदम कदम चलता उस तक आया। नीली जीन्स और सब शर्ट में वो बहुत फ्रेश लग रहा था। मरहबा। हया से चंद कदम दूर रुककर उसने हल्की सी मुस्कुराहट से साथ सर खम देते हुए उसको सलाम किया। हया चंद लम्हे वैसे ही साकत निगाहों से उसे देखती रही और फिर उसके अध खुले लब भिज गए, पेशानी रक्त तन गई और हैरत जरा आंखों में यकायक गुस्सा आया। एकदम से उसने स्लेश से भरा हुआ गिलास जहान पर उलट दिया। तुम वहाँ मरने के लिए मुझे छोड़ गए थे? मैं वहाँ कितनी दफ़ा मरी हूँ, तुम्हें पता है? और अब तुम आकर कहते हो मरहबा। वो एकदम फुट पड़ी थी। स्लेश जहान की शर्ट पर गिरा था, एकदम पीछे हुआ। पहले उसने अपनी शर्ट को देखा, फिर हया को, जैसे उसने यकीन ना आया हो कि हया ने ये किया है, जैसे उसे यकीन ना आया हो कि हया ने एक दफ़ा फिर किया है। हया वो लम्हे भर को कुछ बोल ना पाया। कुछ मत कहो, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या समझते हो मुझे बेवकूफ़? मैं बेवकूफ़ समझते हो? शायद पता नहीं तुम वहाँ गए भी थे या नहीं। मैं नहीं जानती वहाँ कौन था, मगर मैंने वहाँ बॉर्डर पर सुरंगें फटते देखा, मैंने वहाँ पर गोलियाँ चलते सुनी, मैंने वहाँ पर धुआं देखा। मैं जानती नहीं थी वहाँ पर क्या हुआ, मगर जो भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा जहन था। मैं जानती हूँ जहान, तुम हमेशा चीज़ें प्लान करते हो, मगर तुमने कहा था इस दफ़ा तुम कुछ प्लान नहीं करोगे, लेकिन तुमने किया। अगर तुम मुझे बता देते मैं कितना परेशान रही हूँ, कितनी तड़पी हूँ, कितनी बेसुकून रही हूँ उन चंद दिनों में, अंदाज़ा नहीं तुम्हें। वो वहीं बेड के किनारे पर बैठी और फिर एकदम हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। जहां ने एक दफ़ा फिर गर्दन झुकाकर अपनी गीली शर्ट को देखा, फिर फर्श पर गिरे प्लास्टिक के गिलास को। शुक्र है प्लास्टिक का था, टूटा नहीं। तुमने क्या किया उस वक्त?
میں نہیں جانتی، مگر جو بھی کیا بہت برا کیا۔ اگر وہاں میرے دل کو کچھ ہو جاتا، میں شوق سے مر جاتی تو تم کیا کرتے؟ مگر تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ اگر تمہاری یادداشت ٹھیک سے کام کر رہی ہے تو تمہیں یاد ہوگا، میں نے کہا تھا نا فوراً وہاں سے چلی جانا۔ اگر تم نے سب کچھ دیکھا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ تم وہاں پر تھی۔ تم نے میری بات نہیں مانی۔ حیا نے ایک دم سے گیلا چہرہ اٹھایا۔ میں چلی بھی جاتی تو کتنا دور جاتی؟ چند میٹر دور ہی تو کھڑی تھی ہماری جیپ۔ کیا مجھے وہاں تک سرنگیں پھٹتی، دھماکے، گولیاں اور آوازیں آتی؟ ایک تاریخ خاموش رات تھی اور تم جانتے تھے کہ مجھے آواز آئے گی، اس لیے تم نے مجھے کہا تھا کہ میں سرحد تک نہ جاؤں۔ کیا تم واقعی سرحد پار گئے تھے؟ کیا پتا تم گئے ہی نہ ہو۔ مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں ہے جہان۔ کتنے دن وہ مضطرب، بے چین اور دلگیر تھی، اور اب کتنی مزے سے وہ آ کر اسے کہہ رہا تھا مرحبا، یعنی کہ تم نے میری بات نہیں مانی، یعنی کہ تم نے ابھی اپنی مرضی کرتے ہوئے، اگر میں اپنی مرضی کروں تو تم غصہ کرتی ہو۔ اور جہان نے سر جھٹکا اور اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا۔ کیا کچھ رہ گیا جو تم نے میرے اوپر نہیں توڑا؟ ایک ہی دفعہ توڑ لو، سلسلہ ہی ختم ہو جائے، وہ خفنگی سے بولا۔ حیا نے اس کی گیلی شرٹ کو دیکھا۔ اسے ذرا سا بھی افسوس اور پچھتاوا نہیں تھا، فی الحال وہ اس قابل تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا ترکی اور شام کا بارڈر سب سے آسان بارڈر ہے۔ میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا وہ مجھے نہیں پکڑ سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ آسان بارڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ منہ اٹھا کر سرحد پار چلے جایا کریں۔ آسان بارڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے اس بارڈر پر سرحدی فوج کا ڈھانچ دینا آسان ہوتا ہے۔ وہ اکتاتا ہوا باتھ روم کی طرف گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ شرٹ کا گریبان تولیے سے صاف کرتے ہوئے واپس آیا تھا۔ ہم ترک اور شام کا بارڈر اسی طرح سے کراس کرتے ہیں۔ کمانڈر شیعہ تھا، اس لیے مجھے چاہیے تھا کہ میں اسے ایران سے کال کرتا، اور ایران میں ہی میرے پاس بہترین آپشن عائشہ تھی۔ اس نے انہیں فون کر کے ایسے ہی کرمنل کے بارے میں بتایا تھا جیسے وہ پکڑنا چاہتے تھے۔ حالانکہ وہ آدمی ایک ہفتہ پہلے ہی ترکی سے شام جا چکا تھا، لیکن ان سیکیورٹی فورسز کو، گدھوں کو نہیں معلوم تھا۔ شرٹ صاف کر کے اس کی گردن کے اوپر جوس کے قطرے بھی اس نے تولیے سے صاف کیے اور گیلی آمیزہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ اور اگر تم کسی پہ کچھ گرانے سے پہلے اس بات کا سن لیا کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نے جس کرمنل کے بارے میں بتایا تھا وہاں پر جا ہی نہیں رہا تھا۔ جو بندہ میری جگہ بارڈر سے اس پوسٹ تک گیا تھا اس کے پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب وہ اسے پکڑ لے گئے تو 6 ماہ اسے جیل میں رکھیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، اور ان 6 ماہ میں اس کے گھر والوں کا بہت اچھا گزارا ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک ڈونیشن تھی جو اپنی طرف سے ہم سیکیورٹی فورسز کو دیتے ہیں تاکہ وہ مجرموں کو گئے چوکی کی طرف اپنا فوکس رکھیں، اور ایسے میں ان کی توجہ کسی قریبی چوکی سے ہٹ جایا کرے، اور ہم اس سے بے دھیانی کا فائدہ اٹھا کر بارڈر پار کر جایا کرتے ہیں۔ ترکی کا بارڈر سب اسی طریقے سے ایسا کرتے ہیں، ایک بندہ پکڑواتے ہیں اور پوری کی پوری فیملی قریب ہی کہیں دوسری جگہ سے بارڈر پار کر لیا کرتی ہے، اور جو بارودی سرنگیں پھٹتی ہیں ان لوگوں سے بہت دور ہوتی ہیں۔ صرف افراتفری پھیلانے کے لیے کیا تھا میں نے، تو اس لیے اس کے جوتوں کا رخ بائیں طرف تھا، بارڈر کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ اس نے جانا ہی بائیں طرف تھا۔ کچھ نہ کچھ تو تھا جو جہان نے اسے سکھایا تھا، مگر اسے سیکھتے ہوئے بعد وہ پہلے اپلائی کرتی تو اتنی پریشان نہ ہوتی۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا وہاں پر سیکیورٹی فورسز نے تیاری میں بارڈری سرنگیں پھٹیں گی، گولیاں چلیں گی، تو کیا تم مجھے وہاں جانے دیتی؟ تم پریشان ہو جاتی۔ تو تم اتنی دن پریشانی میں گزارا، کہیں میرا ڈیکوریشن ناکام نہ ہو گیا ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ سیکیورٹی فورسز والوں کا اندازہ ہو گیا ہو کہ انہوں نے آس پاس فورسز بڑھا دی ہوں۔ تم اسی طرح کی باتیں سوچتی رہتی ہو اور پریشان رہتی ہو، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ مگر نہیں، وہ حیا سلیمان ہے۔ کیا میری بات مان لی؟ جو اپنی عقل سے بے عقل والے کام نہ کرو۔ گیلے تولیے کو صاف کرتے پشت پر ڈالتے ہوئے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ حیا نے بھیگے رخسار ہتھیلی کے پشت سے صاف کیے۔ اور وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ ایک دفعہ ابا نے دیکھا تھا؟ اب مت ظاہر کرنا کہ تمہیں یاد نہیں ہے۔ وہ ہاں عائشہ گل تھی۔ عائشہ کبھی تم سے اتنی بے تکلف ہو ہی نہیں سکتی، سچ بتاؤ۔ نہیں، انفیکٹ مجھے یاد آیا، میری سیکرٹری تھی دیمت، اور وہ جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
اصل بات کبھی نہیں بتائے گا۔ اب بھی کچھ باتیں تھیں جو اس نے نہیں بتائی تھی، مگر فی الوقت وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی جہان، میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی۔ جہان نے خفا چہرے کے ساتھ نقوش ذرا ڈھیلے پڑے اور پھر مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ ویری گڈ، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ وہ بہت محظوظ ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم وہاں کپادوکیا دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ کپادوکیا کی بات کون کر رہا ہے جہان؟ اس نے اکتا کر ٹوکا۔ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے تم نے مجھے کپادوکیا خود بلایا تھا، ورنہ تم کبھی مجھ سے ماہ سن والی بات نہ کرتے۔ تم چاہتے تھے میں وہاں آؤں، لیکن میں کپادوکیا کی بات نہیں کر رہی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور جب بولی تو اس کی آواز پہلے سے بھی ہلکی تھی۔ وہ ٹرے اٹھائے باہر نکلی۔ جہان نے پچھلی سیٹ پہ پڑا اس کا شاپر اٹھایا۔ چلے مادام، آپ کے کپڑے ڈرائیور لے آیا ہے، وہ مصنوعی بے چارگی سے کہتے ہوئے راستہ چھوڑ کر اس کے آگے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حیا کے لبوں پر مسکراہٹ امڈ آئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ جہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ شاید کوئی مہمان آیا ہے۔ اس کی بات پر حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ پوش میں کھڑی اس گاڑی کے آگے کھڑی ہوئی گاڑی اور پیروں کے نیچے سے زمین سے رکھنے لگی تھی۔ اس سیاہ اکاڑ گاڑیوں میں وہ پہچان سکتی تھی۔ پتہ نہیں، اس کی آواز دل کھڑائی تھی۔ ٹرے پر جمے اس کے ہاتھ مزید سخت ہوئے تھے۔ جہان کچھ کہے بغیر شاپنگ بیگ پکڑے اس کے آگے اندر آیا۔ وہ جہان کے پیچھے اندر آئی۔ ایک ایک قدم بہت بھاری ہو گیا۔ لاؤنج کے دہانے پر سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قدم چوکھٹ سے ذرا پیچھے جم گئے۔ وہ تاریک گوشے میں کھڑی تھی۔ اندر والے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہاں ولید صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے ابا، اماں، سائمہ تائی، روہیل، نتاشا، پپھو، داور بھائی، سونیا، سب کے سب تھے۔ سونیا تو چلو شادی شدہ تھی، خاندان کی روایت کے مطابق اس پر پردہ نہیں تھا۔ اچنبے کی بات تو یہ تھی کہ ارم بھی وہیں پر کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جیسے وہ کچھ سرو کرنے کے بہانے یہاں آئی ہو اور پھر کھڑی رہ گئی ہو۔ جہان اندر آیا، ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر ایک منٹ کہہ کر شاپنگ بیگ لے کر اوپر اشارہ کر کے اوپر چلا گیا، جیسے انہیں رکھنا ہے، اور سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ وہیں اکیلی کھڑی رہ گئی، ٹرے کو پکڑے۔ اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ ولید نے جہان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو گردن اس کی طرف موڑی۔ حیا کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے منہ پر امڈی۔ وہ کچھ مسرور سا واپس ان سب کی طرف مڑا جو ابھی تک اپنی الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی سلیمان انکل، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس معاملے میں آرام سے بات کرنی چاہیے، اور مس حیا، سوری مسز حیا تو یہ جانتی ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ اس نے بات کو پھر ایک دفعہ فاتحانہ نظر حیا پر ڈالی۔ ابا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں حیا کو دیکھا اور پھر ولید کو۔ ولید، یہ میرا گھر ہے، یہاں اس طرح کے معاملے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابا کو جیسے اس کا آنا اور یہ سب کچھ کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ روہیل، تایا، ابا سب کے ماتھے پر بل تھے، جیسے کہ سب کو یہ پسند نہ آ رہا ہو۔ بات گھر کی تھی، اس لیے سب نے سوچا کہ گھر میں کر لی جائے۔ جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا آپ لوگ اتنی آسانی سے میرے شیئر سیل نہیں کر سکتے۔ ولید، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، داور بھائی ناگواری سے کہتے اٹھنے لگے۔ روہیل بھی بھرمی سے اسے کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارم بھی اسی طرح کونے میں کھڑی تھی۔ شاید کسی نے اسے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، یا شاید کہا تھا، تب بھی وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ غالباً سارا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سارے میں اگر کوئی بڑے مزے سے بیٹھی کوک کے کین سے گھونٹ گھونٹ بھر رہی تھی تو وہ نتاشا تھی، ہر فکر سے بے نیاز، ساری سچویشن انجوائے کرتے ہوئے۔ داور، تم اسے ضرور دیکھنا چاہو گے، آخر اس کا تعلق تمہاری شادی کے فنکشن سے تو ہے۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور حیا کی طرف دیکھ کر اپنی جیب سے ایک پلاسٹک ریپر نکالا جس میں رکھی سی ڈی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا میں اسے چلا دوں؟ اس نے سی ڈی حیا کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ سب لوگ اس بات پر مڑ کر حیا کو دیکھنے لگے تھے، وہ جو ساکت سی کھڑی بنا پلک جھپے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بات پر بے اختیار اس کے قدم پیچھے ہٹے، کمرہ دیوار سے جا لگے۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے بہت وزنی ہو گئی تھی۔ اسی لمحے جہان خالی سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دے رہا تھا۔
जो बात करनी है मुझसे करो। हाँ बोलो, क्या मसला है? वो जैसे अब फारिग होकर बहुत संजीदगी से कहता हुआ वलीद के सामने आ खड़ा हुआ था। हया ने उम्मीद से जहान को देखा। वो यकीनन समझ जाएगा कि ये वीडियो वो अभी वलीद को कुछ दे मारेगा या ये DVD लेकर टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसे पूरी उम्मीद थी इस बात पर कि वलीद की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये शो टाइम है और तुम उस शो को ज़रूर देखना चाहोगे। बात के इख्तिताम पर वलीद ने फिर हया को देखा। उसका बार बार हया को देखना सबके उलझन में अजीब कैफियत में मुब्तला कर रहा था। क्या है इस DVD में? जहान ने संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए आंखों से उलझन से देखा। अल्लाह अल्लाह, वो नहीं समझ सका। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का। जहान नहीं समझा था। वो कहना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, जहान उससे मत पूछो प्लीज़, जहान उसके घर से निकाल दो, उसे कुछ दे मारो, मगर उसे यहाँ से भेज दो। मगर सारे अल्फाज हलक में दम तोड़ गए। आपके घर की चीज़ें आप ज़रूर देखना चाहेंगे, उसके बाद आप फैसला करेंगे कि आप मुझे कंपनी में किस हैसियत से काम देंगे। लाउंज में खामोशी थी, सब सुन रहे थे, बस वही दोनों बोल रहे थे। हया का सांस आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा, दम घुट रहा था, फजा में ऑक्सीजन कम होने लगी थी। मगर उसमें क्या है? वो रहा टीवी और उसके नीचे DVD रखा है। उसको लगा खुद देख लो, बहुत इंजॉय करोगे। उसने जहान को CD पकड़ाई। हया के नथियों से ऑक्सीजन का कोई झोंका टकराया। सांस, खुशी, गुमानी, उम्मीद, एक किरण नजर आई कि जहान उस CD के हाथ में लेते ही तोड़ देगा और वलीद को दे मारेगा। जहान ने जरा तजव्वुज़ से CD को देखा और फिर उसे थाम लिया, मगर उसने उसे नहीं तोड़ा। उसने DVD को से निकाला, उलट पुलट कर देखा और फिर सर उठाकर वलीद की तरफ मुतवज्जो हुआ। आर यू श्योर? ऐसा कुछ है जो किसी की तौहीन का बायस बने? क्या मैं वाकई उसे सबके सामने जला दूं? इसमें जो है वो सब सच है, कोई फिक्सिंग नहीं है। चलाओ, ज़रूर चलाओ। जहान ने CD पकड़ी। ताया अब्बा को देखा। वो उसे उलझे निगाहों से देख रहा था। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये अचानक हो क्या रहा है? उस तरह अचानक वलीद का आना, फिर उन सब से कहना, वो उन सब कोई बात करना चाहता था, और फिर ये CD। जहान ने मुड़कर इरम को देखा। क्या मैं उसे चलाऊं? उसने इरम से इजाज़त मांगी थी। वो उससे क्यों पूछ रहा था? क्या उसे एहसास नहीं था ये CD इरम ने ही वलीद को दी होगी? और इसलिए इरम ने निहायत ही बेनियाजी से शाने उचकाए, जैसे कह रही हो मेरी बला से। अलबत्ता उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी, शो टाइम की मुस्कुराहट के अब आएगा मज़ा। जहान ने फिर वलीद को देखा, जैसे खुद भी मुतबद सा था कि उसे DVD चलानी चाहिए या नहीं। जहान ने एक सपाट सी निगाह उस पर डाली, फिर ओके कहकर मुड़ा। उसके कदम दीवार में लगे TV की तरफ उठ रहे थे। किचन की खुली खिड़की से हवा का झोंका आया और आधी खुली खिड़की दीवार पर लटके विंड चैम की लड़ियां गोल गोल घूमने लगीं। स्टिक और कांच का टुकड़ा खामोश से मध्यम सा नगमा बज उठा, मातम का नगमा, सोग का नगमा। जहां ने एकदम मजीद TV की तरफ बढ़ाया। बाहर बादल जोर से गरजे, बिजली चमकी और हया के हाथ से जिंजर ब्रेड हाउस की ट्रे गिर पड़ी थी। हल्की सी ठंडी सी आवाज से ट्रे ऊंधी मुंह जमीन पर बोस हो गई। कोई उस तरह से तवज्जो नहीं हुआ था। वो सब उस DVD को देख रहे थे। आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे दिखाने के लिए वलीद इतना बेचैन था? जहान आहिस्ता आहिस्ता चलता TV की तरफ जा रहा था। हया टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस को कदमों में गिरा पड़ा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बस सांस रोक के लाउंज में बैठे नफूस को देख रही थी। अब्बा, रुहेल, जहान, बाप, भाई, शोहर, कोई उसके साथ न था। कोई उस ब्लैकमेलर से बचा नहीं सकता था। मगर क्या वाकई कोई नहीं था? अल्लाह ताला, उसने जोर से पुकारा। अल्लाह का नाम वो वाहिद नाम होता है जिसको बोलने के लिए होंठ हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। उसने बेनकाब तले बंद लफ्ज़ होंठों के पीछे ज़ुबान हिलाकर उसे पुकारा। अल्लाह ताला, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है जिसे मैं पुकार सकूँ। जहान अब TV के पास पहुँच चुका है। हया के दिल पर पड़ता बोझ बढ़ रहा था। सिर्फ आप हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आप हैं, कोई छीन नहीं सकता इज्जत मुझसे आपके होते हुए। जहान ने TV का बटन ऑन किया, फिर रिमोट से DVD चला दिया। अब TV स्क्रीन नीली नजर आ रही थी। आप छीन लें तो कोई दे नहीं सकता इज्जत। जहान झुककर बटन दबाते DVD प्लेट बाहर निकली।
दफतन रिमोट उसके हाथ से फिसल पड़ा। मार्बल के फर्श पर रिमोट गिरा था। चंद लम्हे मजीद गुजरे। मेरी मदद करें, मुझे अकेला न छोड़ें। जहान रिमोट उठाकर फिर सीधा हुआ। काश रिमोट टूट जाता, मगर वो नहीं टूटा। हर चीज़ उसके खिलाफ जा रही थी। जहान ने खाली सांचे से डीवीडी रखी और फिर वापस धकेला। मुझे उन लोगों के सामने रुस्वा न करें। स्क्रीन पर मेन्यू लिखा आ रहा था। जहान ने ज़रा पीछे होकर रिमोट से प्ले बटन दबाया। मुझे रुस्वा न करना, प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़ अल्लाह। हया ने आंखें बंद कर ली। शायद सीडी न लगने और अंदर फंस जाए, शायद। मगर चंद ही लम्हों बाद उसे गाने की टोन सुनाई दी। शीला की मौसीकी उसके कदमों तले से ज़मीन सरकने लगी थी। सर से आसमान हटने लगा था। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी, वो अभी मर जाएगी। वो वीडियो लग चुकी थी, सब देख रहे थे। वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। वो एक बार फिर रुस्वा होने जा रही थी। सारी रियाजत, सारी अतात सब बेकार गई थी। रुस्वाई, गुनाह, वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कब्र तक उसके पीछे आएंगे। उसने अपना सुर्ख होते हुए बंद आंखें खोली। लाउंज का मंजर धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, जो बहुत शौक से स्क्रीन को देख रहे थे। उसने अपने बाप को सरे बाजार बेइज्जत कर लिया। उसने रुहेल के चेहरे को देखना चाहा, जैसे समझ न आया क्या हो रहा है। उसने ताया अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, गैज़ो गज़ब, गुस्सा, परेशानी, तनी नसें, सुर्ख पड़ता चेहरा। उसने साइमा ताई और अम्मा का चेहरा देखा, हक्का बक्का। गाना उस तरह चल रहा था। उसने नताशा के चेहरे को देखा, जो बड़े सताइशी अंदाज में स्क्रीन को देखती एक्साइटेड हो रही थी। कोक का कैन उस तरह उसके हाथ में था। उसकी निगाहें नताशा से होती जहान पर पड़ी, जहां वो वाहिद शख्स था जो टीवी नहीं देख रहा था। वो सिर्फ चुपती हुई नजरों से वलीद को देख रहा। और वलीद, तब उसने देखा वलीद का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। इतना सफ़ेद किसी ने पेंट कर दिया। उसी पल उसने इरम को देखा, उसका चेहरा भी उतना ही सफ़ेद था। ये क्या? एकदम हया ने गर्दन घुमाकर स्क्रीन को देखा। नकाब तले उसके होंठों ज़रा से खुले, आंखों की पुतलियां बेयकीन से पहली। उसे लगा कभी सांस नहीं ले सकेगी। गाना भी वही था, म्यूज़िक भी वही था, सीडी भी वही थी, मगर मंजर नहीं। ये शरीफों का बुजरा नहीं था, ये उसकी वीडियो तो नहीं थी। ये तो इरम और वलीद, ये तस्वीरें एक साइड शो था। एक एक करके बड़ी बड़ी तस्वीरें स्क्रीन पर उभरती चली जा रही थी। इरम और वलीद की तस्वीरें इकट्ठी, किसी रेस्टोरेंट की, किसी शॉपिंग एरिया की, किसी पार्क में। सारी फ़ोटोज़ सेल्फ फ़ोटोज़ थी, जैसे वलीद के साथ होकर इरम ने बाजू बढ़ाकर खुद ही मोबाइल से खींची हो, और इस लिहाज से वो दोनों बहुत करीब करीब खड़े हों। हर 2-3 तस्वीर के बाद स्क्रीन शुदा ईमेल्स स्क्रीन पर उभरती। उनमें से कुछ फ़िक्रे हाईलाइट हुए थे। वो तस्वीरें इतनी देर स्क्रीन पर रहती कि वो सब उन हाइलाइट्स के फ़िक्रों को पढ़ लेते। फिर अगली तस्वीर आ जाती, इरम और वलीद की ज़ाती ईमेल्स। ये क्या? वलीद एकदम आगे बढ़ने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टांगों पे घर नहीं जाओगे, वहीं खड़े रहो। जहान का वो उलझन भरा चेहरा तज़बुज़ सब गायब हो गया था। वो इतनी सर्द और कठिली आवाज़ में बोला कि वलीद के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। उसने शशतर निगाहों से जहान को देखा। ये शो टाइम है ना वलीद लिगारी, और तुमने कहा था इस शो को मैं बहुत इंजॉय करूँगा। मैं तो कर रहा हूँ, तुम भी करो, मगर शायद तुम इससे कोई गलत सीडी उठा लाए हो। ये गलत है, ये सच नहीं है। वलीद लिगारी हुक्ला गया। कभी वो सोफे पर बैठे नफूस को देखता, कभी जहान को, हया को देखना तो उसे याद ही नहीं रहा। अभी तुमने खुद कहा ये हकीकत है, तुम्हारे कौन से बयान पे यकीन करूं मैं? वो दरश्ती से बोला, मगर उसे असना में वो दावर भाई गुस्से से उठे थे। घटिया इंसान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ जहान। उसने हाथ उठाकर उन्हें उनके करीब आने से रोका। हाथ का इस्तेमाल मुझे भी आता है, मगर यहाँ ख़वातीन बैठी हैं, इसलिए इस आदमी से मैं खुद निपट लूँगा बाद में। और अभी उसने अनगिश्त शहादत उठाकर कहर आलूद नगाहों से वलीद को देखते हुए तनबीह की, अभी तुम यहाँ से अपनी शक्ल गुम करो, तुमसे मैं बाद में मिलूँगा, क्योंकि ये सीडी मेरे पास है और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा होने वाला ससुर या उसकी बेटी ये सब देख लें। सेनेटर अब्दुल वली की बेटी से रिश्ता तय हुआ है ना तुम्हारा? वलीद लड़खड़ा कर पीछे हटा। ताया, अब्बा, रुहेल सब अपनी जगहों से खड़े हो चुके थे। बस नहीं चल रहा था कि वो शख्स को गोली मार दे। आउट!
سلیمان صاحب ضبط سے زور سے بولے تھے۔ ولید اپنی اکھڑی رنگت اور بدحواس قدموں سے پلٹا۔ سامنے دیوار کے ساتھ لگی حیا کھڑی تھی، اس کے نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھوں میں بھی سکتہ طاری تھا۔ ولید ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر اس طرح بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین پر سلائیڈ شو ابھی تک چل رہا تھا۔ ارم سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ تصویریں تھیں، ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ سب فوٹوز فکسنگ ہو رہی تھی۔ پھپھو رنجیدگی سے بولی تھی، حالانکہ تصویریں بہت کلیئر تھیں، مگر تایا، ابا اور داور کے سرخ چہرے وہ ارم کو کسی طوفان سے بچانا چاہتے تھے۔ تیز بارش تھم چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر گرتی ٹپ ٹپ کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ پھپھو کی بات پر سائمہ طاہری کی تکویل مل گئی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے میری بچی پہ۔ یہ سب ارم اور حیا کی تصاویر تھیں۔ یہ لڑکا کہیں سے آ گیا اور ان میں اپنی بات منوانے کے لیے زور سے بولی تھی۔ اور یہ ساری تصاویر حیا کے پاس تھیں، اس نے دی ہوں گی اس لڑکے کو، اور نام میری بیٹی کا لگا لیا۔ گھر چلو تم لوگ۔ تایا فرقان قہر بساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، میری بات سنیں، یہ حیا کے پاس تھی تصویریں اس کی، اس لیے وہ لڑکا بار بار حیا کا نام لے رہا تھا۔ میری بیوی کا نام مت لے مومانی۔ سائمہ تائی کے بات پر ناگواری سے احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگا۔ غصے سے جہان کا اکتایا ہوا چہرہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ یا تصویریں شاید آپ کو اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ میں بھی مل جائیں گی، مگر میری بیوی کا نام اگر کسی نے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنی سختی سے انگلیاں اٹھا کر بولا تھا کہ سائمہ تائی آگے سے کچھ کہہ نہ سکی۔ فاطمہ اور پھپھو نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو یہ کیا کر رہی ہے۔ گھر آؤ تم لوگ۔ تایا ابا نے بہت ضبط سے سرخ پڑتی نگاہوں سے بیوی کو اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ داور بھائی فوراً باپ کے پیچھے لپکے۔ ابا یہ سب میں نے نہیں، یہ حیا۔ ارم نے ایک آواز دینا چاہی۔ ارم؟ جہان نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم میری بیوی کا نام ان سب میں کیسے لے سکتی ہو؟ تایا جا چکے تھے۔ ارم نے بے بسی سے جہان کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم لڑکیوں کو کیا لگتا ہے؟ ہاں؟ تم موبائل سے میسج مٹا دو گی، کال ریکارڈ ہٹا دو گی تو تم سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ارم بی بی، ہر SMS ریکارڈ ہوتا ہے، ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر لو میری بیوی کا نام اور میں تمہیں اپنی ایجنسی سے ولید کے فون پر کی ہوئی ہر کال کی آڈیو ریکارڈنگ نکلوا کر دکھاؤں گا۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ارم نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور اپنی ماں کو دیکھا، مگر پہلے ہی باہر جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے طرف لپکی۔ چوکھٹ پر کھڑی حیا اس کے قدموں پر گرے ملبے کو اس نے دیکھا بھی نہیں۔ لاؤنج میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ سب جیسے ایک دوسرے سے شرمندہ تھے، سوائے نتاشا کے۔ وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی، کین سائڈ ٹیبل پر رکھا اور روہیل کو مخاطب کیا۔ حقیقت یہ ہے روہیل، تمہاری فیملی بہت دلچسپ ہے۔ روہیل نے کہتے ہوئے اسے گھورا اور معذرت خواہانہ انداز میں باقیوں کو دیکھا۔ نتاشا جہان کی سائڈ سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی تھی۔ شو ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ البتہ جامنے سے قبل نتاشا نے جو مسکراہٹ جہان کی طرف اچھالی تھی، کونے میں کھڑی حیا کے ذہن میں ایک اور اٹک کر رہ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ابھی تک دم بخود تھی، مگر نتاشا کی مسکراہٹ، اس کا اور جہان کا باتیں کرنا، پھر اس کا اتنا بڑا شاپنگ بیگ اٹھا کر سائمہ تائی کی طرف جانا اور پھر واپس اوپر جانا اور سائمہ تائی کو شاپنگ دکھانا۔ نہیں، وہ ارم کا لیپ ٹاپ اڑانے گئی تھی، ورنہ اسے کب سے تائی سے اتنی محبت ہو گئی؟ ورنہ جہان کو کیسے پتا یہ ساری تصاویر ارم کے لیپ ٹاپ میں تھیں؟ وہ اوپر کمرے میں حیا کے کپڑے رکھنے نہیں بلکہ CD لینے گیا تھا۔ ریموٹ گراتے ہوئے جھک کر اس نے CDs کو تبدیل کر لیا تھا۔ وہ ماہر تھا۔ ایک ایک کر کے سب لاؤنج سے چلے گئے تھے۔ پھپھو نے البتہ جاتے ہوئے افسردہ نگاہوں سے جہان کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا جہان؟ وہ شاید کوئی غلط CD اٹھا لایا تھا۔ اس نے شانے اچکائے، جیسے میں تمہیں جانتی نہیں ہوں، تمہارا ہاتھ ہے اس میں، پتا ہے مجھے۔ وہ جھڑک کر کہتی ہوئی خفگی سے باہر نکل گئی۔ اسے سارے میں وہ پہلی بار حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اس طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ جہان کو اپنی طرف دیکھ پا کر اسے نقاب کھینچ کر اتارا۔ اس کا چہرہ
लटके के मानित सफ़ेद पड़ रहा था। और तब ही जहान ने देखा। अल्लाह अल्लाह, ये तुमने क्या किया? ये तुमने कैसे किया जहान? एकदम आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरने लगे। वो परेशानी से जिंजर ब्रेड के मलबे को देखता उस तक आया। मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए तुमने, ये क्यों तोड़ा? जहान हया ने लबों पर हाथ रखकर खुद को रोने से रोका, मगर आंसू बहते जा रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। तुम जानते थे ना ये वीडियो वलीद के पास है। मलबे से निगाह हटाकर गहरी सांस लेते हुए उसने हया को देखा। फ्रेंड, क्यों? तुमने 2 दफ़ा कहा था ना कि अगर कोई तुम्हें गाड़ी तले कुचल दे, 2 दफ़ा कह गई। बात की कोई वजह होती है। मैंने यहाँ आते ही मालूम किया था सब। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। मैंने ये तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें परेशान नहीं, उससे बोला नहीं जा रहा था। हया आपके अपने किस लिए होते हैं? अगली दफ़ा मुझ पर भरोसा करके देखना। मगर इरम, उसकी तो बहुत जहान के जबड़े रगे तन गई। उसका जिक्र मत करो। जब इंसान कुछ गलत करता है तो उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ता है। आज किसी एक ने तो रुस्वा होना ही था, मगर मैंने एक लड़की से वादा किया था कि जन्नत के पत्तों को थामने वाले को अल्लाह रुस्वा नहीं करता। मुझे अपना वादा निभाना था। फिर उसने टूटे हुए जिंजर हाउस ब्रेड को देखा। कब तुम जज्बात में आकर चीज़ें फेंकना छोड़ोगी लड़की? साथ ही वो नूर बानो की आवाज़ देते लगा। वो जगह साफ की जा चुकी थी। आई लव यू जहान, आई रियली लव यू। वो रुंधी हुई आवाज़ में फर्द मुसरत से रोने और मुस्कुराने के दरमियान बोली थी। जहान ने चौंक कर उसे देखा और फिर दाएं तरफ। मेरे बचपन की सहेली ठीक कहती है, उसके घर में सब बहुत इंटरेस्टिंग है। वो झुरझुरी लेकर आगे बढ़ गया। नूर बानो उस तरफ आ रही थी। हया यूं ही अबाहे में मलबूस लाउंज के सोफे के हद पर बैठी और मोबाइल निकाल कर एक नंबर मिलाया। हथेली से आंसू पोंछते हुए उसने फ़ोन कान से लगाया। डॉक्टर इब्राहिम, मैंने वो पहेली हल कर ली है। मुँह मस्कर चौखट पर पंजों के बल झुकी हुई जहान को देखते हुए बोली, जो नूर बानो के साथ जिंजर ब्रेड हाउस के टुकड़े उठा रहा था। अच्छा, क्या मिला आपको फिर? दूसरी जानिब जैसे वो मुस्कुराए थे। आयत हिजाब सूरह अहज़ाब में नाजिल हुई थी। मैं बताती हूँ आपको, हिजाब और जंग अहज़ाब की ममानत। वो रुंधी हुई आवाज़ में कह रही थी। जंग अहज़ाब में गिरोह भी हैं, बनु करीदा भी, खंदक भी, सर्दी भी, भूख भी, तंगी भी। 3 तरफ खंदक तो एक तरफ घने दरख्तों का साया, मजबूत चट्टान भी जो खामोशी से आपको सपोर्ट करती है। उसने जहान की पुश को देखते हुए कहा। वो अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते हुए टुकड़े प्लेट में डाल रहा था। उसकी जीन्स के जेब में एक सीडी झलक रही थी। लेकिन अगर जंग अहज़ाब में कुछ नहीं है तो वो जंग नहीं है। वो जंग है जिसमें जंग होती ही नहीं है। अका दका अनफरादी लड़ाइयों को छोड़कर असल जंग हथियारों से लड़ी जाने वाली जंग है। लड़ी जाने वाली जंग से कबल ही एक रात तूफान आता है और दुश्मनों को कीमे उड़ा कर ले जाता है। उनकी हांदियाँ उन पर उलट जाती हैं। वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे मेरी एक छोटी सी दोस्त ने यही बात कही थी। ये जंग जीता कौन था? तब नहीं समझी मैं, अब समझी हूँ। जंग नहीं, वो लड़ाई की बात कर रही थी। लड़ाई जो उस जंग में हुई भी नहीं थी। आपको सब्र और इंतज़ार करना होता है। किसी को एक दिन और किसी को एक माह, किसी को कई साल और फिर एक दिन। आप बगैर कुछ खोए, बगैर किसी महाज पर लड़ते अचानक जीत जाते हैं। यही बात थी ना सर? मेरी ज़हीन बची, मुझे आप पर फ़ख्र है। वो बहुत खुश हुए थे। हया डुबडुबाती आंखों से उस गरीब आदमी को देखा जो अभी तक अपने पैसे ज़ाया होने पर अफसोस कर रहा था। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, उनका क्या अफसोस करना। अब उन दोनों को जिंजर ब्रेड घरों को भूलकर रिश्तों को एतमाद से बनाकर कायम करना था। सुबह करीब थी, उनकी सुबह। वो पार्लर की ड्रेसिंग मिरर के सामने कुर्सी पर बैठी थी और ब्यूटिशियन लड़की महारत से उसको आई शेड लगा रही थी। उसने ग्रे और सिल्वर फ्रॉक पहन रखा था, बाल वगैरह अभी बनाए थे। ऊंचा जूड़ा बनाएगी? ब्यूटिशियन ने आई शेड को आखिरी टच देते हुए पूछा था। हया ने आईने में चेहरा दाएं बाएं करते हुए देखा। अच्छी लग रही थी। फ्रेंच नॉट बना दो, ऊंचे जूड़े में तो नमाज नहीं होगी। आपका तो चेहरा नजर ही नहीं आएगा। लड़की परेशान हो गई। तुम निकाल रही हो ना, या फिर मैं खुद निकालूं घूंघट? और ब्यूटिशियन के पास बात मानने के अलावा कोई चारा न था। उसको कोई बईद न थी। वो जल्दी से दुपट्टा सेट करने लगी। उसने अब्बा से
بہت کہا تھا کہ مکس گیدرنگ نہ رکھے، فوٹوگرافرز نہ ہو، مگر ابا اور اماں نے ایک نہ سنی۔ حیا میں تمہارے پردے کا پھر کوئی ایشو نہیں سننا چاہتا۔ اماں تو باقاعدہ بیزار ہو گئی تھی۔ حیا جانتی تھی کہ اس کے سامنے وہ کبھی اعتراف نہیں کریں گی کہ وہ اس کے پردے سے دل سے راضی تھی، مگر کیا فرق پڑتا تھا؟ اس نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا، حجابی لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے کیا کرتی ہیں؟ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور حجاب بھی کریں۔ جتنے آپشنز نظر آئے ان سب میں سے بہتر یہی تھا گھونگھٹ، اور پھر نیچے دوپٹہ اتنا پھیلا کر یا جاتا کہ ستر پوشی کا فرض ادا کرے۔ اب کوئی اس کی تصویر کھینچے یا نہیں اسے پرواہ نہ تھی۔ میرج ہال میں جب اسے برائڈل روم سے لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ثنا اس کے لیے ایک طرف آ بیٹھی۔ آج کے لیے ثنا اس کی اسسٹنٹ تھی۔ اپنی طرف سے وہ تصاویر کھینچ والوں کو مسلسل منع کر رہی تھی۔ حیا اپا ادا کرتی ہیں، پلیز فوٹو نہ کھینچیں۔ یہ کوئی اور کے گھونگھٹ پر کچھ بولتا تو وہ اسے جواب بھی دے دیتی تھی، آپا کلاسیکل دلہن بنی ہیں، وہ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی۔ کوئی چاچی، ممانی، خالہ ساتھ آ کر بیٹھتی، پھر ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھتی، سلامی دیتی، تعریفیں کرتی یا جو بھی کرتی، سب ایسا ہی تھا جیسے عموماً مہندی کی دلہن کا ہوتا ہے۔ اس کا گرے فراک پیروں تک آتا، گھیرے پہ کافی کام تھا، گھونگھٹ تھوڑی تک گرتا، نیچے دوپٹہ یو کی شکل میں پھیلا کر سامنے ڈالا تھا، آستین پوری تھی اور سر جھکا کر نہیں بیٹھی تھی، وہ گردن اٹھا کر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہر پاس آنے والی آنٹی سے بڑے آرام سے باتیں کر رہی تھی۔ لوگ برات اب مانتے جب دلہن اکڑ کر بیٹھتی ہے، اگر وہ خوش مزاجی سے بات کر رہی تھی تو پورے اعتماد کے ساتھ تم لوگ نرم پڑ جاتے تھے۔ البتہ کہنے والے تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کیا، میک اپ تو چھپ گیا، خراب ہو گیا ہوگا تبھی یہ کیا ہے، ٹاکنگ ڈرامے۔ مگر وہ اس مقام پر تھی جہاں یہ سب باتیں ثانوی محسوس ہوتی تھی۔ مشکلیں بہت پڑ گئیں بھی آسان بھی ہو جاتی ہیں۔ جہان اس کے پاس آ کر بیٹھا اور بہت دھیرے سے بولا تھا، ثابت ہوا کہ تم کچھ باتوں میں واقعی بہت سمارٹ ہو، بس یہی ایک فقرہ کہا اس نے اور پھر جلدی اٹھ گیا۔ اسے یوں مرکز نگاہ بن کر بیٹھنا قبول نہیں تھا، بدتمیز نہ ہو تو وہ پھر خود بھی زیادہ دیر اسٹیج پر نہیں بیٹھی۔ وہ واپس برائڈل روم میں واپس آ گئی۔ یہ نتاشا کا دن تھا، اب اسے ملنی چاہیے پوری توجہ۔ خیر وہ پوری توجہ لے بھی رہی تھی۔ ساڑی کے پشت پر زبردستی اس نے پلو ڈالا ہوا تھا، مگر وہ روحیل کے بازو تھامے مہمانوں کے درمیان ہنستی ہوئے گھوم رہی تھی اور فاطمہ کو ہول اٹھ رہے تھے۔ جہان بھائی کہہ رہے تھے وہ ادھر آ جائیں گے، ثنا نے اس کو آواز دی۔ وہ جو برائڈل روم میں بیٹھی گھونگھٹ پیچھے کیے لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی، چونک کر پلٹی۔ کیا وہ آ رہا ہے؟ اس سے ملنے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں بولا تو، اور ثنا اکیلی ہے تو اچھا ہے۔ ثنا باہر چلی گئی اور وہ دونوں کم از کم بات تو کر سکیں گے، 2 دن سے تو نظر ہی نہیں آیا۔ ذرا سی دستک کے بعد وہ دروازہ کھول کر جہان اندر داخل ہوا، سیاہ ڈنر سوٹ، بال پیچھے کیے ہوئے، جیسے وہ میٹرو میں لگا تھا پہلی بار۔ اب بھی ہینڈسم لگ رہا تھا، بالکل نہیں ہینڈسم، ایڈٹ لگ رہا تھا۔ وہ جو منتظر سی کھڑی تھی، لبوں پہ ذرا سی مسکراہٹ لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جہان کے ساتھ وہ سوبرو اور سادہ لمبی سی ثانیہ بھی تھی۔ حیا مائی وائف، اور حیا یہ میری بہت اچھی دوست اور کلیگ بھی ہے ثانیہ۔ بہت تہذیب اور شائستگی سے ان دونوں کا تعارف کرایا، بہت خوشی ہوئی۔ ثانیہ اسے سوبرو سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے آئی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ حیا نے مروت مسکراہٹ سے ہاتھ تھاما مگر چھوڑ دیا، پھر اس نے شاکی نظروں جہان پر ڈالی۔ وہ بس اس لیے اس کے پاس آیا تھا، بدتمیز، بس تمہیں ملوانا چاہ رہا تھا ثانیہ سے، اس کے ہسبینڈ دوست ہیں میرے۔ جی ان سے تو بہت دفعہ مل چکی ہوں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ جہان نے بے ساختہ ماتھا مچھوا۔ اچھا حماد تو ذکر نہیں کرتا۔ ثانیہ نے جہان کو دیکھا جو اس کے انداز میں ماتھے کو چھو رہا تھا، فوراً ہی پیشانی مسل کر نیچے کی۔ ہاں وہ ہم ڈنر کر رہے تھے، وہ مل گیا تھا۔ خیر ہم چلتے ہیں وہاں سے، سی یو۔ وہ حیا کو گھور کر ثانیہ کو راستہ دیتا ہوا سامنے سے ہٹا۔ وہ ناقدانہ نگاہوں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاس صابر کا نمبر ہے؟ اسے کال کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں ٹھہرو میں تمہیں سینڈ کرتی ہوں۔ وہ دونوں اپنے اپنے سینڈ فون سامنے کیے باتیں کیے جا رہے تھے۔ وہ پیر پٹک کر واپس کرسی پر بیٹھی۔ اس آدمی کے ساتھ زندگی کبھی بھی فینٹیسی نہیں ہوگی، پہلے سے وہ جانتی تھی، مگر اب اس کی بات پر یقین آ رہا تھا۔
سب کچھ بہت مشکل تھا اور مشکل ہوگا، مگر خیر وہ ساتھ تو ہوں گے نا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی سب کی عادی ہو جائے گی۔ اس نے خود کو تسلی دی، پھر دروازے کی طرف دیکھا، ذرا جھرجھری کھلی، وہاں سے میرج ہال کی روشنیاں، لوگوں کا رش، ہنستے بولتے مہمان، رنگ خوشبو سب نظر آ رہے تھے۔ اس نے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، لب آپ مسکرانے لگے۔ اس نے کلائی گھما کر دیکھا، بہارے کا نیکلس بریسلٹ کی صورت اس میں پہنا تھا اور اس کے سائڈ پر خالی کنڈی میں اب ایک موتی جھول رہا تھا، سیاہ موتی۔ وہ سفید موتی نہ بن سکے تو کیا ہوا، سیاہ موتی بننے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، اور پھر موتی تو وہی ہوتا ہے جس کی کالک چمکتی ہو۔ صبح کا دودھیان رنگ اسلام آباد کی پہاڑیوں پر چھایا ہوا تھا، گزشتہ رات کی بارش کے باعث سرمئی سڑکیں ابھی تک گیلی تھیں۔ اس نے کچن کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، جالے سی روشنی اور اندر جھانکنے لگی، تازگی کا احساس۔ تبھی دیوار میں نصب اوون کھانا پکنے کی گھنٹی بجانے لگا۔ وہ آگے آئی اور اوون کا دروازہ کھولا، پھر دستانے والے ہاتھ ٹرے باہر نکالی۔ پگھلے ہوئے پنیر سے سجا گرم گرم پیزا تیار تھا۔ اس نے چہرہ ذرا جھکا کر سانس اندر اتاری، خستہ اشتیاق انگیز خوشبو۔ جہان کو پسند آئے گا، تعریف نہیں کرے گا، البتہ تھوڑا کھائے گا اور اس پر بھی کئی دن ایکسرسائز دورانیہ بڑھا دے گا۔ اپنی فٹنس اور صحت کے بارے میں آج بھی اتنا ہی وہ پوزیسو تھا جتنا شادی سے پہلے تھا۔ ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے۔ اس نے ٹرے اندر دھکیلا اور اوون کا ڈھکن بند کیا۔ اب جہان آفس سے آ جائے گا تب وہ اسے باہر نکالے گی۔ ساتھ ہی اس نے پلٹ کر گھڑی دیکھی، ابھی اس کے آنے میں کافی وقت تھا۔ آج ویسے ہی حیا سارے کام جلدی ختم کرنا ہوں گے، اب کیا کریں۔ سبین پھپھو کسی پرانے دوست کے بیٹے کی شادی تھی، سو کراچی گئی ہوئی تھی۔ ویسے یہاں ان کے اپارٹمنٹ سے اور ابا تایا کے گھر زیادہ دور نہیں تھا، سو پہلے اس نے اماں کی طرف جانے کا سوچا، پھر ارادہ ترک کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جہان اور اس کا بیڈ روم بہت نفاست مگر سادگی سے سجا تھا۔ وہ تو اتنی آرگنائز نہیں تھی، مگر جہان وہ خراب بے ترتیب چیزیں کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ خدیجہ کا کمرہ گو کہ 7 والا تھا، مگر وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی، بس 3 سال کی۔ یہ کمرہ اس کا بھی تھا۔ اس وقت بھی وہ کارپیٹ پر بیٹھی بلاکس کو توڑ کر پھر سے جوڑنے میں مصروف تھی۔ خدیجہ گل کیا بنا رہی ہے؟ وہ الماری کی طرف بڑھتی ہوئی اسے مخاطب کر کے بولی۔ اس نے لیپ ٹاپ کا بیگ نکالا اور پلٹ کر اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اس کے سوال پر سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ سلور لیس فراک میں ملبوس تھی، مگر نیچے سے اس نے کوہنی تک آتی پنک شرٹ پہن رکھی تھی، جرابیں بھی پنک۔ نرم گہرے بھورے بال پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ جہان اس کے بال کٹوانے نہیں دیتا تھا، اس کے لمبے بال اسے پسند تھے، مگر صرف خدیجہ کی ماں کے بالوں کے بارے میں وہ رائے نہیں دیا کرتا تھا۔ گورے گلابی رنگت، اٹھی ہوئی ناک اور جہان جیسی آنکھیں، وہ جہان کی بیٹی تھی۔ جہان کو لوگوں کو خدیجہ کو اس سے ملانا پسند تھا۔ اس نے حیا سے صرف اچھا قد لیا تھا، مگر میں تم سے زیادہ لمبا ہوں۔ اس کا قد بھی مجھ پہ گیا ہے، وہ شانے اچکا کے بے نیازی سے کہتا تھا۔ خدیجہ گل نے ذرا سے شانے اچکائے، نفی میں سر ہلایا اور واپس کام میں مگن ہو گئی۔ حیا نے اب اس کا نام خدیجہ گل رکھا تھا۔ جہان نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ تم اپنی پسند کا نام رکھ لو، میں تو جو نام بھی بتاؤں گا آگے سے کہو گی اب اس نام اپنے پرانے دوست حلیبہ کا ہی بتا دوں گا، یاد ہے نا؟ ویسے اتنا غلط بھی نہیں تھا وہ، سو اس نے اپنی بیٹی کا نام خدیجہ گل رکھا تھا۔ میری 3 بہترین دوستوں کو یاد میں خدیجہ ایک پری میچور بچی تھی، مگر صحت مند تھی، سو ان کے لیے واقعی خدیجہ گل تھی، یعنی وقت سے پہلے پیدا ہونے والا گلاب۔ اپنے گلاب کو مسکراتے دیکھتے ہوئے وہ الماری کا پٹ بند کرنے لگی، پھر یکا یک ٹھہر گئی۔ جس خانے سے لیپ ٹاپ بیگ نکالا اس کے پیچھے لکڑی کی دیوار کا رنگ باقی الماری سے ذرا ہلکا لگ رہا تھا۔ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا، بیگ نیچے رکھا اور ہاتھ بڑھا کر پیچھے لکڑی کو چھوا۔ کارڈ بورڈ تھا۔ اف! اس نے دبے دبے غصے سے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کو دائیں جانب کیا اور ذرا سی محنت سے وہ ایک طرف سلائیڈ کر گیا۔ پیچھے ایک لاکر تھا۔ چند لمحے وہ خفگی سے اسے بند تجوری کو دیکھتی رہی، جس میں پتہ نہیں کیا تھا، اور پھر کارڈ بورڈ کو
स्लाइड वापस जगह पर करके अलमारी बंद कर दी। उस घर में पिछले 4 सालों में कोई 400 खुफिया खाने तो वो ढूंढ चुकी थी। पता नहीं अब कितनी तलाशियां बाकी थी। जहान से पूछना बेकार था। वो बहुत हैरान होकर उससे आगे से कहता, अच्छा, वेरी स्ट्रेंज, पता नहीं मालिक मकान ने इतने लॉकर्स क्यों रखे हैं। कभी बात करूंगा उससे। हाँ, जैसे वो तो अपने शौहर को जानती ही नहीं थी। खदीजा उस महूवियत के साथ बॉक्स को ऊपर नीचे जोड़ रही थी। आप खोले बेड पर आ बैठी और ईमेल्स चेक करने लगी। साथ साथ खदीजा पे गा बगा नज़र भी डालती गई। अभी यही फ्रॉक पिंक शर्ट के साथ पहना कर पिछले ही हफ्ते वो अम्मा की तरफ गई तो अम्मा हस्ब आदत खफा होने लगी। इतनी सी बच्ची पर पर्दा नहीं लगता, तुम स्लीवलेस पहना दो तो क्या हो जाएगा हया। ऑफ कोर्स अम्मा, उस पर पर्दा नहीं लगता, मगर मैं उसे कोई ज़बरदस्ती स्कार्फ तो उड़ा नहीं रही, सिर्फ आस्तीनें पूरी पहना रही हूँ। अम्मा, मैं नहीं चाहती उसकी हया मर जाए और ये उन चीज़ों की आदी हो जाए। और उसके आगे अम्मा नहीं सुना करती थी। वो आज भी हया के पर्दे की सबसे बड़ी मुखालिफ थी, लेकिन वो कहाँ परवाह करती थी। हाँ, किसी के दिल चीर कर तो मैं नहीं देख सकती, मगर वक्त और तजर्बा ये अंदाज सिखा दिया था कि कौन दिल से कुछ कह रहा है और कौन ज़ुबान से। लैपटॉप की चमकती स्क्रीन उसके चेहरे पर चमकने लगी। वो बहुत तवज्जो से अपनी ईमेल्स को देख रही थी। लंबे बाल आधे किचन में बंधे, आधे पीछे खुले कमर पर पड़े थे। फिर वैसे ही था मलाई सा चेहरा। उसे लगता था वो उन 4 सालों में पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, मगर खूबसूरती के बजाय 3-4 और लफ्ज़ मेरे लुगत में, मगर मैं कहूँगा तुम्हें बुरा लगेगा। डाइनिंग टेबल पर ही एक रात उसके पूछने पर खाना खाते हुए जहान ने बेनियाजी से कहा था। वो सुलग कर रह गई। अगर तुम्हारी लुगत किताबी शक्ल में दस्तयाब होती तो मैं उस वाक़े में तुम्हें दे मारती जहान। वो बहुत खफंगी से बोली थी, मगर उस बात पर उसके साथ कुर्सी पर बैठी खदीजा ने आबरू उठाकर नज़रों से उसकी तरफ देखा था और उसकी ये आदत दम बखुद जहान पर गई थी। एक क्लिक के बाद अगला सोफा खुला तो वह ठहर सी गई। आंखों में पहली हैरियत उभरी और फिर उछमगा। वो मिस्र की एक यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस था जो उसकी दरख्वास्त पर उसे भेजा गया था, मगर ये दरख्वास्त तो उसने दी ही नहीं थी। क्या जहान ने उसकी तरफ से अप्लाई किया था? वो उलझन भरी निगाहों से उस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ती लगी। अक्सर वो कहती थी कि वो LLM करेगी। जहान ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था कि अपनी मर्जी से है जो करो। तो क्या उसने? पता नहीं। मेल्स चेक करके उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। जहान के आने में अभी कुछ वक्त था। रिस्ट वॉच, साथ में उसके कलाई पर ब्रेसलेट भी बंधा था और उसमें वो स्याह मोती जो आज भी चमकता हुआ सच्चा मोती। बस करो खदीजा, अब कुछ खा लो। वो लैपटॉप बंद करके उठी और बेटी के सामने से ग्लास समेटने लगी। खदीजा खाने के मामले में ज़रा चोर थी। बैज़ दफ़ा ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी। एक ही दफ़ा में खदीजा बहुत बीमार हुई और हया उसे कुछ खिलाना चाहती थी, मगर खदीजा ने हाथ मार कर प्याला गिरा दिया तो उसने बहुत गुस्सा किया था। अल्लाह अल्लाह, बात क्यों नहीं मानती हो? मैं किधर जाऊं? और खदीजा ने सुर्ख चेहरा डुबडुबाती आंखों के साथ गुस्से से कहा था, जहन्नम में जाओ। और वो बिल्कुल शश रह गई थी। बस वो आखिरी दिन था। फिर उसने अपना तकिया कलाम तुर्क कर दिया था। बस अब वो और नहीं, बुरी आदतें हमें खुद बदलनी पड़ती हैं। खदीजा को किचन के काउंटर पर बिठाकर उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और अंदर से खीर निकाली, मगर दरवाजे के अंदरूनी तरफ अंडों के खाने में एक पोस्ट नोट छुपा हुआ था। उसने नोट उतारा और सीधा होते हुए पढ़ा, लंच टाइम पर कबूतरों को याद करने में कोई हर्ज नहीं। लंच टाइम? उसने बेसाख्ता घड़ी देखी। लंच टाइम तो होने वाला था। अल्लाह अल्लाह, ये आदमी भी ना। चलो खदीजा, बाबा के पास जाना है। उसने जल्दी से बच्ची का काउंटर टॉप से उतारा। बाबा सुनकर उसके चेहरे पर सारे जहान की खुशी उमड़ आई और फौरन अंदर की तरफ दौड़ी। जब तक हया दरवाजे की खिड़कियां बंद करके आई, वो हया का बड़ा सा पर्स कंधे पर लटाए उसका अबाया घसीटती फर्श पर झाड़ती हुई आ रही थी। थैंक यू। उसके जूते पहनो। अब उसने जल्दी से अबाया और पर्स उसे लिया और पहना। माँ सन के कबूतरों का जिक्र पहली दफ़ा जहान ने एक अतालवी रेस्टोरेंट में किया था। उसके बाद उसने रेस्टोरेंट को कबूतरों के डिनेम से याद करते थे, लेकिन क्या था अगर वो सुबह नाश्ते पर कह जाता कि लंच बाहर करेंगे, मगर नहीं, वो इंसानों की ज़ुबान में बात ही नहीं करता। सुबह से इतनी दफ़ा फ्रिज खोला, पता नहीं क्यों नज़र नहीं आया। उफ, आधे घंटे बाद
वो अपने हरीर के स्याह उबाहे में मलबूस खदीजा की उंगली थामे रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चढ़ रही थी। ऊपर आकर देखा, कोने वाली मेज खाली थी। वो वहीं कहीं होगा, मगर जब तक वो बैठ नहीं जाती वो नहीं आएगा। वैसे वो इस तरह बाहर कम ही बुलाता था। यकीनन अब कोई ऐसी बात थी जो घर में नहीं करना चाहता था। खदीजा को मखसूस कुर्सी पर बिठाकर वो जैसे ही बैठी, उसे वो सामने से आता दिखाई दिया। ग्रे कोट बाजू पर डाले, कफ मोड़े, टाई ढीली, संजीदा चेहरा और हमेशा की तरह हैंडसम। उसके सामने कुर्सी खींचते हुए बैठा और बोला, मरहबा, क्या हाल है? फिर मोबाइल वॉलेट मेज पर रखते हुए उसने झुककर खदीजा के दोनों गाल बारी बारी चूमे। अपनी बहुत से तुर्क आदत को वो तर्क नहीं कर सका था। बाबा यू नो व्हाट? खदीजा चहक कर उसे जल्दी जल्दी कुछ बताने लगी। वो तवज्जो से मुस्कुराते हुए सुन रहा था। आधी तो यकीनन हया की शिकायत थी। नहीं, वो मम्मा कहने का तकल्लुफ नहीं किया करती थी। वो वही कहती थी जो उसका बाप कहता था। जब ऑर्डर सर्व हो चुका तो उसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए बोला, सब ठीक है? तमीद को कट करो जहान, और अब बता भी दो चलो कि क्या बात है। नहीं, इतना कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही। वो छुरी कांटे की मदद से स्टीच का टुकड़ा तोड़ते हुए लापरवाही से बोला, बहुत खास बात जो घर पर नहीं हो सकती थी। ये फिक्रा उसने कहा नहीं, मगर हया तवज्जो से सर हिलाती हुई उसको सुनती हुई खुद ही जहन में अल्फाज डिकोड कर रही थी। असल में मुझे कुछ आगे का सोच रहा था। मुझे आगे का असाइनमेंट मिल गया है और ऊपर से हुक्म आया है कि कुछ दिन के लिए थोड़ा सा घूमने फिरने बाहर चला जाऊं। यानी कि 1-2 साल तो कहीं नहीं गए। हया ने समझकर सर हिलाया और मजीद बोलने दिया, ज़्यादा दूर नहीं, करीब ही। मेल चेक की तुमने आज? हया ने बस हाँ में गर्दन हिलाई, बोली कुछ नहीं। करीब यानी कि मिस्र, वहीं से ईमेल आई है ना? तुम्हारा क्या ख्याल है? संजीदगी से देखते हुए पूछ रहा था। तुम रह लोगे इतना अरसा? हया ने शाने ज़रा से उचकाए, जैसे तुम्हारी मर्जी। दिल अलबत्ता बहुत उदास हो गया था। तो बिलाखिर वो वक्त आन पहुंचा था जब उसे एक फौज की बीवी का किरदार अदा करना था। घर पर वो रहकर बरसों इंतज़ार करने वाली बीवी का। खदीजा बड़ी हो जाएगी और फिर पता नहीं वो कब अपने बाबा को देख पाएगी। ज़िंदगी भी बहुत गैर यकीनी होती है। खदीजा तो मेरे बगैर रह लेगी, मम्मी के साथ उसकी बहुत बनती है। वो भी हया की तरह शायद उसकी सोच को डिकोड कर बोला था, मगर तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, जानता हूँ। तुम मुझे मिस करोगी। वो ज़रा सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें मिस करूँगा, मगर क़यामत तक इस बात का इकरार नहीं करूँगा। अच्छा, तो फिर ये कि उसने प्लेट परे करते हुए हया को देखा। मैं एक ऐसा कोर बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे शायद किसी यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे के लिए पढ़ाना पड़े। तुम भी आगे पढ़ने का शौक़ रखती हो, तो क्यों ना हम यूँ करें कि खदीजा को मम्मी के पास छोड़ दें और तुम मेरी स्टूडेंट बनकर मेरी क्लास में इनरोल हो जाओ। यहाँ पर आकर उसने मुस्कुराहट दबाई। हाँ, लेकिन मैं उस बात की यकीन दहानी करूँगा, तुम मेरी सबसे ज़्यादा डांट खाने वाली स्टूडेंट होगी। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊँगी? वो ज़रा तौफ़्फ़ के बाद बोली थी, तुर्की के उन 5 माह की तरह एक दफ़ा फिर तुम ड्राइविंग सीट पर हो और हर चीज़ कंट्रोल करोगी। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा आइडिया है, मगर थोड़ी सी तब्दीली की गुंजाइश है। उस सारे में वो पहली दफ़ा मुस्कुराई थी। हथेली ठूड़ी तले रखे वो बहुत मुतमईन सी उसे देखते हुए कह रहा था, हम अपनी जगहें स्विप कर लेते हैं। मतलब बोल जा, मतलब कि मैं टीचर होंगी और तुम मेरे स्टूडेंट होंगे। और हाँ, मैं इस बात का यकीन दहानी करूँगी और तुम मेरे सबसे ज़्यादा डांट खाने वाले स्टूडेंट होगे। और तुम्हें लगता है मैं मान जाऊँगा? हाँ, क्योंकि इस दफ़ा मैं ड्राइविंग सीट पर होना चाहती हूँ और तुम्हारे पास फ़ैसला करने के 10 सेकंड है। उसने साथ ही घड़ी देखी। हया वो झुंझलाया था। खदीजा ने सर उठाकर उसे देखा, फिर हया को, और फिर से जहान की प्लेट से स्ट्रीट के टुकड़े को उठाने लगी। वो हमेशा उसकी प्लेट से खाती थी। डील? हया ने आबरू उठाकर पूछा। वो दोबारा घड़ी देखी। वो नाखुश सा लग रहा था। चंद लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर शायद उसे अपना फ़ायदा नज़र आया, तभी बोला, ओके डील। मगर उसने नैपकिन से होंठ थपथपाते हुए कहा, मगर याद रखना तुम हमेशा मुझसे 2 कदम पीछे रहोगी। हया जानती थी वो सही कह रहा है, मगर वो बोली,
देखते हैं, मगर तुम ये याद रखना कि कुछ दिन बाद तुम मुझे मैडम कहोगे। जवाब में धीमी सी आवाज़ में खफंगी से कुछ बुड़बुड़ाया था और वायलेट खोलने लगा। हया ने आसूदा मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। खदीजा अभी तक उसकी प्लेट से खा रही थी। मिस्र, काहिरा यूनिवर्सिटी। कौन जाने के लिए उसने नए सफ़र पर उसके बिछड़े हुए दोस्तें वापस मिल जाएं। कौन जानता है कि आयशा बहारें फिर मिस्र में रहती हों। कौन जाने कि आयशा अब भी वहीं वैसी ही सादा और मजहबी हो, जबकि बहारें एक खूबसूरत टीनेज लड़की बन गई होगी। जहान की जॉब की वजह से उनसे रब्ता करने की इजाज़त न थी। हया ने अपने सामने मौजूदा दोनों नफूस को देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए सोचा, मगर कौन जाने कि हया उनसे रब्ता कभी तुर्क ही न किया हो, क्योंकि चीज़ें जितनी नामुमकिन होती हैं वो इतनी ही मुमकिन भी होती हैं। मगर कौन जानता है, हरफ आखिर कुछ बातें ऐसी ही होती हैं जो आप उससे उस कहानी का इंतज़ाम करना चाहते हैं। जन्नत के पत्ते एक फ़र्ज़ी कहानी है और उस फ़र्ज़ी समझ कर ही पढ़ा जाए। अलबत्ता उसमें दिखाई गई तमाम जगहें और मकामात के नाम हकीकी हैं।